వస్తాయిరా. రాయడం పక్కన రాయండి ఫస్ట్. NPR is equal to, అవి తెలియకుండా ఏం చేస్తాం ఈ చాప్టర్. NPR is equal to, what is the formula for NPR? NPR is equal to n factorial by n minus r factorial. For example, if I want to get 5p4, can you give me the value? 5p4 is quick. So 5 factorial by 5 minus 4, it is 1 factorial. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఆగండి, ఇంతవరకు ఫార్ములాలో ఏదో నెంబర్లు పెట్టేస్తాం, ముందు దాన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేయాలో తెలియదు, అది ఇంకో పెద్ద ప్రాబ్లం. వాట్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టోరియల్ మీనింగ్? ఇట్స్ అ కంటిన్యూస్ ప్రోడక్ట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ దట్ నెంబర్ టు till 1, but all natural numbers. Clear? So for example, I have a 5 factorial. What is the meaning of it? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 1 factorial means 1. Cut cheste, this is 120. Any doubt? So ikkada meer gurtupetukovalsina konni chinna points are 0 factorial is 1, 1 factorial is 1, 2 factorial is 1 into 2, 2, 3 factorial is, can I give it? 6 means 3, 2, 1. It's 6. I can call this as 3 into 2 factorial. Is it okay? And the next, if I want to take 4 factorial, I can take it as 4 into 3 factorial. Nothing but 4 into 6, it's 24. So what is the 5 factorial now we got? It's 5 into, I can take 4 factorial. Nothing but 5 into 24, 120. Are you getting what I'm saying? Clear ga andariki? So write the points raskondi toraga. Dear public live students, we are discussing today PNC probability, which is very important topic. So చాలా మంది కాలేజెస్ లో దీన్ని ఆల్రెడీ చాయిస్ వదిలేస్తారు, బట్ ఇట్ ఇస్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ అండ్ హైలీ వెయిటేజ్ టాపిక్, అండ్ జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి. రైట్, షల్ ఐ మూవ్? రాసారు అది? సో దెన్ వాట్ ఈజ్ NCR బై? NCR is nothing but n factorial by n minus r factorial into r factorial. Any doubt? What is the basic difference between these two is n factorial by n minus r factorial by r factorial. I can write nothing but, chappan jagarthaga, what is this value ra? Just now only we got it. NPR by r factorial will always gives you NCR. Take it down that quick. So the first question we have to do based on this PNC probability is such a weightage topic. Can you please check it? What is the weightage of PNC, especially for long answers? One long answer and short answers are? Two short answers, two very short, means 4 and 4, 12 and 7. It's almost 19 marks. Is it right? So this simple beautiful topic is 19 marks weightage. మన ఇంపార్టెంట్ బుక్లెట్లో చూసుకుంటే అన్ని 2 మార్క్స్ 4 మార్క్స్ లాంగ్ ఆన్సర్లు మొత్తం కలిపి కూడా ఓన్లీ 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. మీన్స్ ఇఫ్ యూ డూ దిస్ 15 మీన్స్ యూ విల్ ఈజీలీ గెట్ 19. అండ్ దోస్ హు ఆర్ గుడ్ ఎట్ PNC కెన్ ఈజీలీ హ్యాపీలీ డన్ వాట్? Probability. Can you say what is the weightage of probability? I think it is the biggest weightage in 2A. 2 long answers, 2 short answers, which means 14 plus 8. It's a 22. So 22 and 19 means indirectly 40. So నీకు కావాల్సిన 70 మార్క్స్లో 50% ఈ రెండిట్ల ద్వారానే అయిపోతుంది. క్లియర్ కదా? సో కాబట్టి ఇక్కడ ఇప్పుడు క్లాస్లో ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో ఇవన్నీ మరలా రివైజ్ చేయండి. అండ్ ఎవరైతే కొత్తగా పబ్లిక్ లైవ్లో ఈ క్లాసులు వింటున్నారో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ అ part 5. We already did all the 4 parts of algebra 2A. సారీ, algebra కాదు కదా, ఇది 2A నేనా? ఓన్లీ ఆల్జిబ్రా నేను ఉండేది 2Aలో. ఎస్, ఓన్లీ ఆల్జిబ్రానే కదా 2Aలో ఉంది. రైట్, సెకండ్ ఇయర్ 2A పేపర్లో మనం ఆల్రెడీ 5 parts చేసాము. సో జాగ్రత్తగా ఆ పార్ట్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వండి టు గెట్ ఫుల్ స్కోర్. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? రైట్ ఆన్. Question number 1. Question number 1.
జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండిరా. నాకు తెలిసినంతవరకు పిఎన్సిలో ఎక్కువగా అడుగుతున్నది ర్యాంకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. బట్ సమ్ టైమ్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో రనన్న. సో జాగ్రత్తగా రాసుకోండి. దిస్ క్వశ్చన్ దే గేవ్ ఇన్ 2017 తెలంగాణ, 2019 తెలంగాణ, 2015 తెలంగాణ, 2014 తెలంగాణ and 2018 AP. Means this has a highly weightage question in this chapter. Can you please take it? Prove that. 4n C2n by 2n Cn. Can I repeat? Prove that 4n C2n by 2n Cn is equal 1 into 3 into 5 and so on 4n minus 1 by 1 into 3 into 5 and so on 2n minus 1 whole square. This is a beautiful question, dear students. ఒకసారి ముందు జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ ఎర్లియర్ ఐ గేవ్ నా NCR ఫార్ములా. సో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఓన్లీ నా. క్లియర్? సో ఒకసారి NCR ఫార్ములాను చూస్తారా మరి? కెన్ యూ లుక్ ఎట్ NCR? బట్టి కొట్టొద్దు. దీన్ని బట్టి కొట్టారంటే మధ్యలో 2 స్టెప్స్ దగ్గర ఆగిపోతారు. ఆగిపోయేవాడు ఎందుకు అసలు మొదలు పెట్టడం? వేస్ట్ కదా. హ్యావ్ యూ గాట్ ఇట్ వాట్ ఐ సెడ్? when you are going to stop, why you did starting? Don't start it if you are going to stop. Otherwise end వరకు కరెక్ట్గా వెళ్ళాలి. లేదా మధ్యలో వదిలిపడేసే అసలు మొదలే పెట్టొద్దు దాన్ని. సో చేయగలుగుతామా మనం? కెన్ వీ డూ? NCR ఫార్ములా యూ నో నా? What is the formula? n factorial by n minus r factorial into r factorial. Clear? This is one thing. And one more thing you have to know is n factorial can be written as n into n minus 1 factorial. Means I can reduce a little and write it. Ardham gale. Bigger factorials can be converted into smaller factorials. That's what we know. For example, if I have a 5 factorial can be converted as 5 into 4 factorial. No sir, I want still convert into lesser factorial. Means what I can write? 5 into 4 into 3 factorial. Like that I can write it. Clear or any doubt? Ekutunda. So that I am going to apply here. Now consider LHS. Right on. Consider LHS. కొద్దిగా స్టెప్స్ జాగ్రత్తగా రాయాలి. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఇవన్నీ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. Once upon a time all these are 4 marks. ఇప్పుడు ఇవి 7 మార్క్స్ అవుతున్నాయి. దెన్ క్వశ్చన్ ఏమైనా మారిందా? ప్రాసెస్ ఏమైనా మారుద్దా? మరి ఏం మారాలరా? పేజ్ లెంత్ మారాలి. 7 మార్క్స్ కదా, పేజ్ లెంత్ మారాలంటే స్టోరీ ఎక్కువ పెంచాలి. ఒక్క క్వశ్చనే నేను ఒక 1 అవర్ చెప్తా క్లాసులో, మీకు తెలుసా? అదే ఒక్క క్వశ్చన్ 1 సెకండ్లో కూడా చెప్తా. క్లియర్? సో 1 అవర్ చెప్పాలంటే ఏం చేయాలి? దానికి పెద్ద స్టోరీ చెప్పుకుంటూ రావాలి. అసలు n ఫ్యాక్టర్లు ఎందుకు వచ్చింది, 0 ఫ్యాక్టర్లు ఎందుకు వచ్చింది, ఎంత స్టోరీ చెప్పి అప్పుడు క్వశ్చన్ చెప్పాను 1 అవర్ అయిపోద్ది. మరి మీరు కూడా అలానే రాయాలి కదా 7 మార్క్స్ అంటే. ఇప్పుడు నాకు ఎవడో టార్గెట్ పెట్టాడు రా సార్, ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ 1 అవర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అన్నారు. 1 అవర్ అయింది, నేను 10 అవర్స్ అయినా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ ద సేమ్ 4 మార్క్స్ అంటే 8 స్టెప్స్ ఉన్నదాన్ని ఇప్పుడు 7 మార్క్స్ అంటే 14 స్టెప్స్గా లాగాలంటే ఏమి యాడ్ చేయాలి? ఏం యాడ్ చేస్తారా? therefore ఈక్వల్స్ యాడ్ చేస్తారా? నో. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి తెలిసిన బేసిక్స్ ఉంటాయి కదా రిగార్డింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్, యూ హ్యావ్ టు యాడ్ దోస్ థింగ్స్. సో ఎలా మొదలు పెట్టాలి? వీ నో దట్ NCR ఈజ్ ఫస్ట్ అలా రావాలి. ఎర్లియర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ 4 మార్క్స్ మనం జనరల్గా అవన్నీ రాయం, డైరెక్ట్గా స్టెప్సే సరిపోతాయి. బట్ ఇప్పుడు రాయాలి. సో can you start like this? We know that NCR is n factorial by n minus r factorial into r factorial. Now consider LHS. Ardhamautunda? So now consider LHS. When I consider LHS, what I am getting? Can you please look at my dear students? Cheppandi em vastundo? 4n C2n by 2n Cn. That is equal. Chala jagartaga ఫోకస్డ్గా సింప్లిఫై చేయాలి, లేదంటే ఆన్సర్ల మధ్యలో స్ట్రక్ అయిపోతారు. ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలామంది మొదలుపెట్టి 2-3 స్టెప్స్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలో తెలియదు. అర్థమైంది ఏం చెప్పాను? సో
మరి మీరు ట్రై చేయండి, మీకే అర్థమవుద్ది అసలు మీరు ఎక్కడికి వచ్చి ఆగిపోతారో. కెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్? సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ రా? యూ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ యాజ్ 4n ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఫార్ములా రాయమని చెప్పాను పక్కన, వీ నో దట్ అని. 4n ఫ్యాక్టోరియల్ బై చెప్పరా 4n మైనస్, డైరెక్ట్గా రాయొద్దు 2n ఫ్యాక్టోరియల్ అని, ఇలా సబ్ట్రాక్ట్ చేసి రాయండి, వాడికి స్టెప్స్ కనపడాలి కదా. నెక్స్ట్ ఇంటూ 2n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈక్వల్ టుకి యాక్చువల్గా ఎదురుగా డివిజన్ రావాలి. సో మరి ఇలా రాయొచ్చా? స్కూల్ డేస్లో చెప్తారు కదరా, ఇక్కడ బండగా రావాలి ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఏమని రాస్తారు చెప్పండి, పైదాన్ని 4n ఫ్యాక్టోరియల్ బై చెప్పండి 2. నేను డైరెక్ట్గా రాయనా లేదా మీలాగా స్టెప్స్ పెంచనా? బట్ మీరు రాయటం వచ్చనుకుంటే కదా స్టోరీస్, యూ కెన్ రైట్ ఇట్ నా. డివైడెడ్ బై దిస్ వన్ ఈజ్ ఎనీ డౌట్? అంతవరకు ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో జాగ్రత్తగా చెప్పండి రా. పైన ఏం మిగిలింది రానన్నా? పైన 4n ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై కింద 2n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్. అయిపోయిందా? అవ్వలే, మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది అది. మనం ఆడున్నాం, ఇంకా స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాం. రాయండి, అక్కడి వరకు రాయండి, త్వరగా రాయండి. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్స్? మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరు అనుకున్నంత సింపుల్ క్వశ్చన్ కాదు అది. సింప్లిఫికేషన్ విల్ బి వెరీ వెరీ లాజికల్గా ఉంటుంది అక్కడ. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తున్నాను. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్టెప్? సో ఇట్ విల్ గో లైక్ దట్ నా. సో పైకి వెళ్ళిపోతే ఏమైందో చెప్పండి రా. దిస్ వెల్ విల్ బికమ్ 4n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ పైకి వస్తుంది కదా, 4n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్ బై 2n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ క్యూబ్. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? ఇప్పుడు నేను ఆ ఒక్క టర్మే కన్సిడర్ చేస్తున్నాను, ఇంకా సింప్లిఫై చేయటం మొదలు పెడుతున్నాను. జాగ్రత్తగా చూడండి. షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్? సో ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 4n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ whole square by 2n factorial whole cube. I am just expanding it. What is 5 factorial? I said Rabbi 5, 4, 3 and so on kada. Then what is n factorial means? N into n minus 1 into and so on 3 to 1 kada. Clear or doubt? So before I am going to that, my dear, I am not at all touching this fellow. Please take care. Round off chesa. Danni assalu expand cheyatle. What I am expanding is the down fellow. Side na ila రాయండి, consider 2n factorial. Can you expand now 2n factorial ni? త్వరగా ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఏమని రాస్తారో 2n factorial ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమవుద్ది? 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 into 2n minus 3 into and so on 4, 3, 2, 1. Any doubt? ఎక్కిందా ఏం చెప్పాను? ఇన్ దట్ 2n మైనస్ 2 ఇవన్నీ ఈవెన్ నెంబర్లు రా, అవునా కదా? వై సార్? ఎవ్రీ టర్మ్ హ్యాస్ ఏ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2. సో దెన్ 2, 4 ఇవి కూడా ఈవెనే కదా. ఆ ఈవెన్స్ అన్నీ బయటికి లాగితే కెన్ యూ సపరేట్ ఆల్ ఈవెన్స్ అండ్ ఆల్ ఆడ్స్? వై సార్ లైక్ దట్? నీకు ఒక డౌట్. క్వశ్చన్ హ్యాస్ ఆల్ ఆడ్ నెంబర్స్. ఇంతకు మనకు ఆడ్ ఈవెన్ నెంబర్లు తెలుసు కదా. ఏమో డౌట్గా ఉంది, కరోనా బ్యాచెస్ కదా ఉంటారు. అర్థం సపరేట్ చేస్తున్నాను. కెన్ సపరేట్ ఆల్ ఈవెన్ నెంబర్స్? చెప్పండి. 2n ఇంటూ 2n మైనస్ ఇంటూ అండ్ సో ఆన్ 4, 2. క్లియర్? దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఆడ్ నెంబర్స్ యూ హ్యావ్ రా బై? Odd numbers you have is 2n minus 1, 2n minus 3 and so on 3, 1. Clear? Any doubt? Are for each even number you will get 1 or 2 out kada.
Can any one of you say how many 2's will come out? That's it. You will get n 2's. So take 2 power n. Clear? Into what left, Rabbi? If I take 2 here, n left. If I take 2 here, n minus 1 left. N into n minus 1 into n minus 2 into and so on. 2 into 1. Clear, clear, clear. Who is that? N factorial. Ade kada n factorial ante. Into what I'm getting here is 2n minus 1, 2n minus 3 and so on, 3 into 1. Clear? So I can happily write this fellow is nothing but 2 power n into product of odd numbers into n factorial. ఎంతమందికి అర్థమైంది ఇది? సో ఇలా కన్సిడర్ చేసి దీన్ని పక్కన ఎక్స్పాండ్ చేస్తే 1 పేజ్ ఏంది 10 పేజెస్ అయినా వస్తుంది. క్లియర్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలరా కన్నా, దీన్ని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పడేస్తే హోల్ క్యూబ్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ క్యూబ్ కట్ 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 అవుద్ది కదరా. ఇంకా అట్లా ఆపేసేయండి. దీన్ని ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి. డోంట్ సబ్స్టిట్యూట్ డైరెక్ట్లీ, జస్ట్ పుట్ ఇట్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? వీ ఎక్స్పాండెడ్ దిస్ ఫెలో. నౌ కెన్ వీ ఎక్స్పాండ్ 4n ఫ్యాక్టోరియల్ సిమిలర్ వే? త్వరగా మీరే చేయండి. 4n ఫ్యాక్టోరియల్. కెన్ యూ ఎక్స్పాండ్ సిమిలర్లీ 4n ఫ్యాక్టోరియల్? రాయండి. త్వరగా ఎక్స్పాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చెప్పండి. ఇలానే ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. ఈవెన్ ఈవెన్ ఆడ్ ఆడ్ చేయగలుగుతారు కదా? డూ దట్ క్విక్లీ. So you will get it as 4n minus 1, 4n minus 2, 4n minus 3, 4n minus 4 and so on. Last లో ఏముంటుందిరా? లాస్ట్లో ఏముంటుందిరా? ఏదైనా ఫ్యాక్టోరియల్ 1 వరకు వెళ్ళాలి కదా. సో ముందేమొస్తుంది చెప్పండి? 4 3 2 1. దానికి ఎందుకు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు? కంటిన్యూస్ ప్రోడక్ట్ కదా టిల్ 1. నౌ వాట్ కెన్ యూ టేక్ అవుట్? కెన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ సే? If I take 2 common, I'll get 2n factorials. So first separate all even and odd separate ga. అర్థమైంది ఏం చెప్పాను? Separate all even and odd. So last what I'll get? 4 and 2. Clear? This is even numbers. Then what is odd numbers, ra? It's nothing but 3 1. Any doubt? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానో జాగ్రత్తగా చూడండి అందరూ. ఇఫ్ ఐ టేక్ 2 2 2 2 అవుట్ ఇన్ ఆల్ దిస్, ఐ విల్ గెట్ 2 పవర్ n అవుట్. 2 పవర్ n అవుట్ ఇంటూ 2n minus 1 and so on 1 called as 2n factorial. Clear? Then left with what? Odd numbers. Clear? Now put everything there and get answer. త్వరగా చేసి చెప్పండి. వండర్ఫుల్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. చాలామంది దీన్ని హ్యాపీగా చాయిస్లో వదిలేస్తారు, బట్ మనం చేస్తే మనం ఎడ్జ్లో ఉంటాం. క్లియర్? త్వరగా చేయండి.
So the answer is, have you got, or shall I substitute and solve it? చెయ్యండి, బద్ధకంగా చూస్తే ఎట్లా? కేజీలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరి దగ్గర బాడీలో, బద్ధకాలు మామూలుగా లేవు. ఇదే బద్ధకం ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చేస్తుంది. అక్కడేం కొత్తగా ఎనర్జీ ఏం రాదు కదా. ఆ పేపర్ చూసేవరకు ఉన్న ఎనర్జీ కూడా పోద్ది, ఇంకా బద్ధకం డబుల్ అవుద్ది. ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తే అక్కడ ఈజీ అవుతుంది. రైట్, షల్ ఐ మూవ్? దేర్ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్, త్వరగా అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. మరి చెప్పండి ఏమొచ్చింది మనకి? 4n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఏమొచ్చింది నాన్న? 2 power n ఇంటూ 2n factorial into 4n minus 1, 4n minus 3 and so on, 3 into 1. n factorial whole square. Don't expand that n factorial, I said already. Then what we got, Ranana? We got 2 power n into n factorial into 2n minus 1 into 2n minus 3 into and so on, 3 into 1. Whole. నాకు తెలిసిన కొంతమంది ఐన్స్టీన్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు పుడుతూనే ఐన్స్టీన్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చెప్పనా? ఈ 3ని ఈ 1ని క్యాన్సిల్ చేస్తారు. ఏం చేయాలి వాళ్ళకి? ఏమన్నా అర్థమైందా చెప్పింది? అంత జ్ఞానులు ఉన్నారు ఈ మధ్య. మరీ పిల్లలు ఈ 3 క్యాన్సిల్, అదేరా క్యాన్సిల్ చేయటం అంటే. అలా ఎలా క్యాన్సిల్ చేస్తారా? నో, యూ కెనాట్ క్యాన్సిల్ ఇట్ లైక్ దాట్. ఇప్పుడు ఏం క్యాన్సిల్ అవుతాయో చెప్పండి మరి. ఈ n ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ స్క్వేర్లో కట్ అవుతాయి, అంతేనా? ఈ 2n పవర్లో ఒక 2n పోద్ది. ఇంకా ఏం మిగిలిందో జాగ్రత్తగా చెప్పండి. ఒక నిమిషం చూడండి. ఇది క్యూబ్ బదులు మా స్క్వేర్ తీసుకొని ఏం చేశాను అర్థమైందా? ఒక 2n అలానే ఉంచుకుంటే సగం పోతుంది కదా అక్కడే. సో ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ హ్యాపీలీ దిస్. ఎనీ డౌట్? ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ factorial squares. I can cancel ఇక్కడ. కానీ నేను ఒక మిస్టేక్ చేశాను. మనందరం కలిసి ఒక మిస్టేక్ చేశాం. ఏంటో ఎవరన్నా కరెక్ట్ చేసి చెప్తారా? వెళ్తారా బ్యాక్కి? What is the mistake we did? We will get here by taking 2. ఎన్ని ఉంటాయో తెలుసా? 2n కదరా మొత్తము. 2 కామన్ తీస్తే 2n ఇంటూ కదా, అంటే 2n నెంబర్స్ ఆర్ దేర్. మీన్స్ ఐ విల్ గెట్ హియర్ 2 power 2n. ఎనీ డౌట్? చిన్న మిస్టేకే, అందుకే మధ్యలో స్ట్రక్ అవుతాను ఎవరు చేసినా అని చెప్పాను. సో జాగ్రత్త, బ్యాక్ వెళ్ళండి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది దిస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ 2 power 2n అంటే ఇది కట్ అయిపోయింది. ఇంకా ఏం మిగిలిందో చెప్పండి రా. దేర్ఫోర్ ద లెఫ్ట్ పార్ట్ ఈజ్ బై. అయిపోయింది కదా. ఇదేనా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది? హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఈజ్ వాట్? RHS. డోంట్ ఫర్గెట్ ద బ్యూటిఫుల్ స్టెప్ కాల్డ్ దేర్ఫోర్ LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఇవన్నీ మ్యాటరే, మీకు అర్థం కావట్లే మార్క్స్ రావాలంటే. సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ బ్యూటిఫుల్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ అందరికి అర్థమైందా? ఇది బాగా ఎక్కువగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో. అడిగారంటే చాలామంది డెఫినెట్గా మధ్యలో ఆగిపోతారు. సో మై ఓన్లీ సజెషన్ ఈజ్ డోంట్ స్టార్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ఇట్. వేస్ట్ కదా, టైం వేస్ట్, పేపర్ వేస్ట్, ఎనర్జీ వేస్ట్, అన్ని వేస్ట్. ఎక్కడన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? సరిపోతే స్టెప్స్ వస్తాయా? ఫుల్గా వస్తాయారా? 7 మార్క్స్ కావాల్సిన స్టెప్స్ వస్తాయా? హ్యాపీగా వస్తాయి. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఎలాబరేట్గా రాయటం వస్తాయి. సో మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్, yes, this is another question people are asking. Prove that NCR minus 1 plus NCR is equal to n plus 1 CR. Can you repeat? Actually ఇది నాకు తెలిసి ఈ సంవత్సరం 4 మార్క్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది. బట్ అయినా బెటర్ టు లర్న్. Whether they will ask for 4 or 7, we'll just prove it. Can you prove it? Prove that NCR minus 1 plus NCR is equal to n plus 1 CR. So now what you will start? Consider what? LHS. Try చేయండి త్వరగా.
NCR minus 1 plus NCR, but don't forget what? We know that, what we know? NCR is equal to n factorial by n minus r factorial into r factorial. త్వరగా రాయండి, త్వరగా రాసి సింప్లిఫై చేసి get the correct answer quick. ఒరే బాబా ఏంది నువ్వు పెట్టు, పెన్ను పెట్టి సాల్వ్ చేయి. వాడు చేస్తుంటే నువ్వు చూస్తుంటావా? భలే ఉన్నావురా. క్లియర్? స్పీడ్గా. ఏంట్రా వచ్చింది ఆన్సరు? All right. So, can I solve it? So consider LHS, that's nothing but n factorial by n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial. Clear? And next plus n factorial by n minus r factorial into r factorial. Any doubt? So what you can take out? కామన్ ఏం తీయొచ్చో చూడండి. ఒక నిమిషం, కామన్ తీసే ముందు ఇంకొంచెం సింప్లిఫై చేద్దాం. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, హయ్యర్ ఫ్యాక్టోరియల్స్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లోవర్ ఫ్యాక్టోరియల్. అదే కదా 5 ఫ్యాక్టోరియల్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ 5 into 4 ఫ్యాక్టోరియల్. సో అమాంగ్ దిస్ r and r minus 1 which is the bigger factorial రా? r factorial కదా. సో r factorial can be converted as r into r minus 1 factorial. Why sir till r minus 1 factorial only? Because r minus 1 I can take common. That is one point. n minus r plus 1, which one is the bigger one? Plus 1 and ade kada bigger one. So what I can write it is, jagrataga chudu, I am taking n factorial out. After taking n factorial out, what left by? I am rewriting this fellow as n minus r plus 1 into n minus r factorial. Any doubt? ఒకటి తగ్గించి ఫ్యాక్టోరియల్ అని రాయొచ్చు కదరా భయ్. then r minus 1 factorial plus, can you say what you can get here? This is n minus r factorial, you can keep it as it is, r into r minus 1 factorial. So what you can take common, my dear? మొత్తంలో కామన్ ఏం తీయొచ్చో చెప్పండి జాగ్రత్తగా. By taking the common things, ఇది ఇదంతా కామనే కదా. So can you take that common fellow out? Into left one is 1 by n minus r plus 1 plus 1 by r. Any doubt? Take the LCM and simplify it. Take LCM and simplify it. So after simplifying it, what you are getting is, జాగ్రత్తగా చూడండి, next step. r cancel, you will get n plus 1. LCM reason r, n minus r plus 1. Then left part is, అరే మీరు నాలాగా స్టైల్గా రాశారనుకో, వాడు కూడా స్టైల్గా వేస్తాడు మార్క్స్. మీకు స్టైల్ ఎక్కువ ఉండకూడదు.
ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు నేను ఒక స్టెప్ స్కిప్ చేసి అక్కడ మీరు రాయాలి అది. సో వాట్ యూ విల్ గెట్? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. హే, n+1 and n factorial means I can write it as n+1 factorial na. Reverse, go back. 5 into 4 factorial can be reversely written as 5 factorial. Clear kada? So what about the down one? Evarana cheptara? This and this I can write it as n minus r plus 1 factorial. This and this I can write it as r factorial. So what I will get? Can you write? అయిపోలే. n factorial by n minus r factorial into r factorial is NCR na. I have here n+1. So I am rewriting this fellow as n+1 factorial by n+1 minus r. Ekkinda? Clear? So what I can write now? I can replace this fellow in your formula like this, n+1 Cr. Ante kadara? Which is nothing but what, my dear? This is RHS. Therefore, final conclusion is LHS equal to RHS, hence proved. Take it down. Sekuri Lohit is asking, sir, AP students ki TS EAMCET raste fees reimbursement ela vastundi? I did lot of videos on it. You can go to our playlist and you can look after awareness program there. You will get complete details about all this. How to get fees reimbursement, how to apply EWS certificate for mains. ఇవన్నీ చాలా అవసరం కదా. సో అవన్నీ నేను ఆల్రెడీ వీడియోలు చేశాను. ఒకవేళ నువ్వు చూడాలనుకుంటే ఎక్కడికి వెళ్ళి చూడాలి? You go to playlist. Let me show it in a minute. త్వరగా చూపిస్తాను చూడండి. ఇలాంటివన్నీ మనం చాలా ఆల్రెడీ చేస్తున్నాం రా నాన్న. సో మీరు జస్ట్ చేయాల్సింది గో టు దాట్ ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్ళేసి ఒకసారి చూస్తే అయిపోతుంది. యు విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ దేర్. బెటర్ యు గో టు ఛానల్లోకి వెళ్ళాలరా. యు గో టు హోమ్ పేజ్. దేర్ యూ కెన్ గెట్ ప్లేలిస్ట్. In the playlist you will get lot of things about, for example, మీరు IP సెకండ్ ఇయర్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇదిగో ఇందులో ఉన్నాయి. మ్యాథ్ అండ్ సిమిలర్లీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ కూడా పెడుతున్నాము, జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. అండ్ దెన్ కమ్ టు ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది చూడండి, ఆల్ ఇంజనీరింగ్ అని. ఈసీ అంటే ఏంటి, సిఎస్సి అంటే ఏంటి, అండ్ దెన్ ఇంకా ఏవో ఉంటాయి కదా, మెకానికల్ ఇంజనీర్ అంటే ఏంటి, అసలు వాటిలో పాసిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి. ఇప్పుడు మీ అందరికి పెద్ద డౌట్, అందరూ ఏది ఆర్టిఫిషియల్ ఏదో చెప్తున్నారు కదా ఈ మధ్య, అన్ని మెషిన్ లెర్నింగ్. మేము చదువుకునేటప్పుడు ఏదో పేరు చెప్పారు, ఇప్పుడు ఇంకో పేర్లు చెప్తున్నారు. ఇంకొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఏదో ఉంటుందో తెలియదు. సో ఎవర్ గ్రీన్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ కంప్లీట్ లిస్ట్ ఇందులో ఉంది. హైలీ యూజ్ఫుల్ కంటెంట్ కలెక్టెడ్ అండ్ వీ గేవ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో యూజ్ దాట్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్న కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏవైతే ఈ అవేర్నెస్ అండ్ మోటివేషన్ అని ఉంది చూడండి. హియర్ యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ హౌ టు అప్లై EWS certificate, SCST certificate, how to use it in for what, mains, EAMCET, BITSAT and different ఎక్కడెక్కడైతే రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయో వాటన్నిటికి ఎలా యూజ్ చేయాలి. ప్లస్ సమ్ టైమ్స్ హౌ టు గెట్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ అంటారు. అంటే తెలుసా, ఒకవేళ ఫైనాన్షియలీ ఇఫ్ వీ పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగులింగ్, హౌ టు గెట్ ఫీజ్ రియంబర్స్మెంట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్. అంటే మనమేమి పైసా కూడా కట్టకుండా గవర్నమెంటే మనకు డబ్బులు కట్టి చదివించే ఆ అదృష్టం కూడా ఉంది. కానీ దురదృష్టవంతులు ఎవరయ్యా అంటే ఇవన్నీ ఉన్నాగానే ఉపయోగించుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు చూడు, నిజంగా దే ఆర్ అన్లక్కీయెస్ట్ పీపుల్. సో మీకు కావాల్సిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ మీ సీనియర్స్కి గత 2 years నుంచి ఐ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. యూ జస్ట్ గో త్రూ దట్ అండ్ గెట్ క్లారిటీ. స్టిల్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డౌట్ you can send to our WhatsApp number on the screen. Shall I move to the next? Yes. దీని తర్వాత నన్న సిమిలర్ వేలో ప్రూవ్ చేయాల్సిన
ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా ఉంది, త్వరగా చేయండి. ఇది కూడా ప్రూవ్ దాట్ ఇంతకుముందు చేసిన దాని నుండే మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ దాట్ NCR minus 2 plus 2 times of NCR minus 1 plus NCR is equal to N plus 2 CR. ఒక్క నిమిషం. Generally people will ask earlier question and this question together for 7 marks. How they will ask, you know? They will ask prove that and deduce. What is a deduce means? By using that, prove this. ఏమన్నా అర్థమైందా? ఇప్పుడు కొత్తగా 7 మార్క్స్కి ఫ్రేమ్ చేసి అడగాలి కదా మరి. How they will ask a 4 marks question into 7 marks? Simple thing. Earlier question they will give and deduce this thing. Deduce means we have to derive by using earlier proof. So what is the earlier proof? We know, Ranana. We know that NCR minus 1 plus NCR is N plus 1 CR. బుర్ర జాగ్రత్తగా పెట్టండి. NN ఫిక్స్డ్. వీటిని ఏమంటారు తెలుసా? దీన్ని ఏమంటారు గుర్తుందా? సఫిక్స్లు, ప్రిఫిక్స్లు అని పేర్లు విన్నారా? ఇవన్నీ నేర్చుకుంటారు. ఇవన్నీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ నామన్క్లేచర్లో వస్తాయి కదరా. తెలియదు కదా మీకు? వీడెవడు? మీతేనా? ఈతేను కాదా? కదా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏమనాలి మరి? ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటారండి? మీకు మ్యాథ్సే రాదనుకున్నా, కెమిస్ట్రీ కూడా రాదా? ఏమి నారాయణ? సో డియర్ స్టూడెంట్స్, దిస్ టెర్మినాలజీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న. మనం మాట్లాడే మాటలకి అర్థాలు తెలియకుండా మనం మాట్లాడుతున్నాం అనుకో, ఏమంటారు చెప్పండి? పిచ్చోడు అంటారు. వాడు ఏమేమి మాట్లాడుతున్నాడో వాడికే తెలియదు. సో ప్లీజ్ టేక్ కేర్. వీ ఆల్రెడీ డిడ్ ఎ ఫార్ములా ఫర్ దిస్. ఇన్ దిస్ వాట్ హ్యాపన్ ఈస్ NN ఈస్ ఫిక్స్డ్. ఇక్కడ NN ఉంది, అక్కడికి వచ్చారు కదా, ఏమైంది? N plus 1 అయింది. వేరే యాజ్ దీన్ని ఏమనాలి ఇప్పుడు? సఫిక్సా ప్రిఫిక్సా? ఫ్రీ అంటే ముందు, దీన్ని సఫిక్స్ అంటారు, కింద ఉంటుంది. రైట్? R minus 1 R is becoming R. ఏం అర్థమైందో చెప్పండి. డిఫరెన్స్ 1 ఉండాలి, పైన సేమ్ ఉండాలి. Then I got it as N plus 1 CR. Can you apply the same story there? Can you rewrite that? NCR minus, you just give one fellow for this. Look here, difference is 1, పైన సేమ్. అంతే కదరా? ప్లస్ నెక్స్ట్ పైన సేమ్, difference is 1. So can you rewrite and give me the answer is? This is N plus 1 C R minus 1 lesser 1. Ekinda? Plus this is N plus 1 CR. Again the difference is 1. These are same. So the answer is, again add plus 1, it will become NC2 C R or R minus 1? R రా భాయ్, ఏడవాలుగా. Take it down. నెక్స్ట్ చెప్పండి, ఏమైనా డౌటా? సో చాలామంది అడుగుతున్న ఒక పెద్ద డౌట్ ఏంటంటే, సార్ ఇప్పటి నుంచి జాగ్రత్తగా చదివినా, ఇప్పుడు దాకా నేను చదవలేదు సార్, ఇప్పుడే రియలైజ్ అయ్యాను సార్, నేను ఇప్పటి నుంచి ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చదివినా నాకు ఎంసెట్లో మంచి సీట్ వస్తుందా? ఎస్, దెర్ ఈజ్ 1000% ఛాన్స్ టు గెట్ ఇన్ టు ద టాప్ 5 కాలేజెస్ ఇన్ ఎంసెట్. ఎన్ని మార్కులు తెచ్చుకోవాలి? 100 తెచ్చుకోవాలి. జేఎన్టీ వస్తుందా, ఉస్మానియా వస్తుందా అంటే నేను చెప్పలేను. కానీ ఎందుకు? నీకు A+B స్కోర్ తెలుసో తెలీదో నాకు తెలియదుగా. బట్ టాప్ 5 కాలేజెస్లో తెచ్చుకోవడానికి మాత్రం there is a 1000% ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. I am in this field from past 13 years. I am very good, లేదా we are very good at
we are very good at crash courses, we can say. Especially in Hyderabad, we are very good at crash courses, means short terms. Total math మొత్తం 45 రోజుల్లో చెప్పేస్తాం, వితౌట్ మిస్సింగ్ ఎనీ సింగిల్ టాపిక్. సో నేను చెప్పడమే కాదు, మా ఫ్యాకల్టీ కూడా అలానే చెప్తారు. సో ద పాయింట్ హియర్ ఈజ్ 45 డేస్లో, అంటే మీ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది కదా, ఆఫ్టర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ మీకు మినిమం అనుకున్నా నాకు తెలిసి 60 డేస్ మినిమం ఇస్తాడు ఈ సంవత్సరం. ఇవ్వాలి కూడా, ఇవ్వకపోతే కేసులు పెడతారు. ఇప్పటికే సుప్రీంకోర్టుకి కేసు వేశారు రిగార్డింగ్ జేఈ మెయిన్స్. ఆ కోర్టులో కేసు విన్ అయింది అనుకో, జేఈ మెయిన్స్ తీసుకెళ్ళి వాడు ఆగస్టులో పెట్టాల్సి వస్తుంది. ఏమైనా అర్థమైందా? సో కాబట్టి పీపుల్స్ కోర్ట్ ఈజ్ మోర్ పవర్ఫుల్ దాన్ పొలిటికల్ అండ్ గవర్నమెంట్. కాబట్టి కొంచెం అంటే జెన్యున్గా ఆలోచిస్తారులే, ఈడెవడో బకరాగాడు వేసారులే అనుకుంటే దాన్ని కట్ చేస్తారు. ది సింప్లీ అవాయిడ్ ఇట్. క్లియర్? సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే రిగార్డింగ్ ఎంసెట్ ఫర్ ప్రిపరేషన్ మినిమం స్టూడెంట్స్ రిక్వైర్డ్ అట్లీస్ట్ 1.5 months ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ ద స్టూడెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో మన కేసీఆర్కి కమింగ్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆబ్వియస్లీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ గవర్నమెంట్. Why? Because KCR want to become PM of India. He is struggling and he is roaming like anything, and he is interacting with each and every chief ministers of who are independent other than BJP. సో ఇండియాలో ఉంటారు కదా బీజేపీ కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ ఎవరెవరు ఉంటారో వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళేసి కాసేపు కొత్తగా ప్రయోగాలు చేస్తున్నాడు అక్కడ జనాలతో ఇంప్రెషన్ కొట్టడానికి. ఏంటి, వీళ్ళు ఉంటారు కదా, మొన్న ఈ మధ్య ఎక్కడో యుద్ధం జరిగి చాలామంది సైనికులు చనిపోయారు కదా, డిఫరెంట్ ఉక్రెయిన్ కాదమ్మా, ఇండియా మొన్న కాదులే, ఒక 1 year ago సంథింగ్ హ్యాపెన్ కదా, ఫుల్వాన్ వాలి అంటే చైనాకి ఇండియాకి సంథింగ్ ఏదో జరిగినప్పుడు చాలామంది చనిపోయారు కదా. నాట్ ఓన్లీ తెలుగు పీపుల్, త్రూ అవుట్ ఇండియా చాలామంది చనిపోయారు. సో ఇతను ఏం చేస్తున్నాడంటే వాళ్ళ చీఫ్ మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ చనిపోయిన వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీని పిలిపించి పర్ పర్సన్ 10 lakhs ఇచ్చేస్తున్నాడు. వెరీ గుడ్ టెక్నిక్. ఆ మనీ అంతా ఎవరిదిరా? రోడ్ల మీద ఇప్పుడు మీరు బైక్లు వేసుకొని అటు ఇటు తిరిగారనుకో పట్టుకుంటారు, రాస్తారు. ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఎక్కువైంది, మీరు చూసారో లేదో, ఈ 10 రోజుల నుంచి పిచ్చ కలెక్షన్ పెరిగింది. మరి ఆయనకు డబ్బులు కావాలంటే ఇక్కడ కలెక్ట్ చేయాలి. అండ్ నాకు ఒక మెసేజ్ వచ్చింది, నువ్వు వితౌట్ మాస్క్, నేను 5 times వితౌట్ మాస్క్ ఎక్కడో మరి డ్రైవ్ చేశానంట, 5,000 కట్టాలి. ఇప్పుడు 500 కడితే చాలు, 5,000 క్లియర్ అయిపోయినట్టేనంట. వెరీ గుడ్ ఆఫర్. దెన్ ఐ పేడ్ మార్నింగ్. సో ఇలా అక్కడ ఇక్కడ అంతా కలెక్ట్ చేసిన డబ్బులన్నీ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంటే వాళ్ళు వచ్చి ఓట్లేస్తారా? కాదు. ఇక్కడ ఇతను గెలిస్తే ఇక్కడికి మోర్ పార్లమెంటు సీట్లు వస్తే ఇక్కడ నుంచి మిగతా సీఎంలందరినీ గ్యాదర్ చేసుకొని వాళ్ళకు వచ్చిన పార్లమెంటు సీట్లు ఉంటాయి కదా, అవన్నీ కలిపితే ఇతనికి ఏదన్నా పాజిటివ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎలక్షన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కమింగ్ ఎలక్షన్స్. అప్పటికల్లా మీకే ఓటింగ్ పవర్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇంకా 4-5 నెలలు పోతే మీరు వెళ్ళి ఓటేయాలి. సో కాబట్టి ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఇంటర్మీడియట్ పీపుల్ అందరూ లాస్ట్ ఇయర్ మీ సీనియర్స్ పిచ్చ సఫర్ అయ్యారు, మీ సూపర్ సీనియర్ గారు నరకం అనుభవించారు. వాళ్ళిద్దరికున్న ఆ రిపల్సివ్ ఫోర్స్ మీతో కలిస్తే న్యూట్రలైజ్ అయిందనుకో బాగుంటుంది. మీరు నెగిటివ్ వాళ్ళు నెగిటివ్ అనుకో, ఏ జనరేషన్ ఆఫ్ 30 lakhs స్టూడెంట్స్ నెగిటివ్ అయితే 30 lakhs ఓట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసా? దెబ్బకి సీఎం కూడా గాడు, పిఎం దేవుడు ఎరుగు. సో కాబట్టి ఎవరన్నా పేరెంట్ కోర్టులో కేసు వేసినా, స్టూడెంట్ యూనియన్స్ కోర్టులో కేసు వేసినా సినిమా అంతా ఉల్టా అయిపోతుంది. సో మై ఎక్స్పెక్టేషన్ మినిమం 60 days గ్యారంటీగా ఉంటుంది. అంతే కదా సార్, ఇంకేముంది సార్, అయితే ఇంక అస్సలు ఇప్పుడు ఐపీ చదివేస్తే చాలు సార్ అన్నావు అనుకో, 4,000 ర్యాంక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు కదా, 40,000 వస్తుంది. అలా ఉండకూడదు. రెగ్యులర్గా ఎవ్రీడే ఒక 2-3 hours దీన్ని టచ్లో పెట్టుకోవాలి. రిమైనింగ్ టైం అంతా ఐపీ చెయ్యి.
దేర్ ఫోర్ నీకేమవుతుందో చెప్పనా, సడన్గా ఆబ్జెక్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు బ్లాంక్గా ఉండవు. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎస్పెషల్లీ దోస్ హు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ టాప్ ఎంసెట్ ర్యాంక్స్, నాట్ ఫర్ మెయిన్స్. మెయిన్స్కి ఈ 45 days జనరల్గా సరిపోదు, ఆబ్వియస్లీగా సరిపోదు. ఎందుకు? కాంపిటీషన్ ఈజ్ వెరీ బిగ్. 10 lakhs కాంపిటీషన్ మీరు కాంపిటీట్ చేయాలి అంటే నీ దగ్గర మినిమం ఎంత ఉండాలి? మినిమం ఒక 3 months అన్న ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. క్లియర్ కదా? ఆల్రెడీ నీకు కొద్దిగా నాలెడ్జ్ ఉందనుకో, దిస్ 45 days ఈజ్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. సో ప్లీజ్ కీప్ దట్ ఇన్ ద మైండ్. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ బై ప్రిపేరింగ్ ఓన్లీ IPE. క్లియరా? కమ్ టు హియర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇది ర్యాంక్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటారా నాన్న? కెన్ యూ క్విక్లీ టేక్ ఇట్ డౌన్? ఆఫ్టర్ దట్ క్వశ్చన్ పీపుల్ విల్ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్. అమ్మా వీడేదో పెద్ద స్టోరీ చెప్పాడు కానీ నేను ఆ స్టోరీ అంతా చెప్పట్లేదు క్వశ్చన్లో. ఇట్స్ సింపుల్ థింగ్ ఈజ్ ఫైండింగ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ఏ వర్డ్. రైట్, స్టోరీ ఇలా ఇచ్చాడు చూడండి. If the letters of the word EAMCET are permuted in all possible ways and if the words formed are arranged in the dictionary order, అదంతా స్టోరీ ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఆఫ్ ర్యాంక్ అనమాట అది. రైట్, దెన్ ఫైండ్ ద ర్యాంక్ ఆఫ్ ద వర్డ్ EAMCET. సో 3 వర్డ్సే ఉన్నాయి మీకు ఐపీలో, ఆ 3 వర్డ్స్నే తిప్పి 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 అడుగుతున్నాడు. 2019, 2017, 2016 AP, lot of times they asked about EAMCET. So write down the question A. Find the rank of the word EAMCET. Find the rank of the word EAMCET. Find the rank of the word EAMCET. దీనికి మీకు మస్తు షార్ట్ కట్ తెలుసు, నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. అంటే మరి మీరు కొంతమంది విన్నారు, కొంతమంది వినలేదు అనుకుంటా క్లాసు. యూ పీపుల్ నో ద షార్ట్ కట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ఓన్లీ ఇన్ 2 steps. That 2 steps if you write here, 1 mark కూడా వేయడు, ఎందుకంటే వాడికి ఏం అర్థం కాదు. కాబట్టి డోంట్ అప్లై దట్ షార్ట్ కట్ హియర్, యూ హ్యావ్ టు గో బై యువర్ IP మెథడ్. సో IP మెథడ్ ఏంటంటే నాన్న, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ స్టెప్స్ జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్ ద గివెన్ లెటర్స్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. తెలుసు కదా మీకు, ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చు కదా. కెన్ యూ రైట్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్? ఫస్ట్ ఏనా సీనా వచ్చేది? ఏ. అరే రే ఒక నిమిషం రా, ఇది డైరెక్ట్గా రిపీటెడ్ వర్డ్కి వెళ్ళిపోయాం మనం. కొంచెం సింపుల్ వర్డ్కి వెళ్ళి తర్వాత రిపిటేషన్కి వద్దామా? రిపిటేషన్ అంటే ఏమైనా అర్థమైందండి? డబల్ ఈలు వచ్చినాయిరా. ముందు వీ విల్ డూ వితౌట్ రిపిటేషన్, దెన్ విల్ కమ్ బ్యాక్. సో గో ఫర్ మాస్టర్. ఇందులో కూడా ఏమైనా ఉందా? ఫస్ట్ మాస్టర్, తర్వాత EAMCET చేద్దాం. అన్నిటికీ సేమ్ ప్రాసెస్. కెన్ యూ రైట్ మాస్టర్ ఇన్ ద ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్? త్వరగా రాయండి. స్టెప్ 1 ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. ఏ ఈ ఇక్కడ రాయాలి, స్టైల్గా లెటర్స్ రాసి వదిలేయొద్దు. ఆన్ రైటింగ్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అని రాయాలి. సో చెప్పండి ఏమొస్తుంది? AE ఆరా RST. ఇక్కడ వరకు ఓకేనా? ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఏం చేస్తున్నాను. వీ హ్యావ్ టు గెట్ ఎమ్రా. మీరు డిక్షనరీని వెరిఫై చేసేటప్పుడు ఎక్కడుందో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కదా, ఎమ్లో కదా అవన్నీ ఎతికేది, గుర్తుంది కదా? ఎలా ఎతుకుతాం? ఫస్ట్ వీల్ ఓపెన్, లెట్ us సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద డిక్షనరీ రా. ఎక్కడో ఎమ్ ఉంది, ఫస్ట్ ఎమ్ దగ్గరికి వెళ్తాం. తర్వాత ఏం చెక్ చేస్తాం? MA, అంతే కదరా. తర్వాత ఏం చెక్ చేస్తాం? MAలో తర్వాత S, అలా అలా చెక్ చేసుకుంటూ వస్తాం కదా. క్లియర్? ద సిమిలర్ వే యూ హ్యావ్ టు ప్రొసీడ్ హియర్. సో ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి? ఫస్ట్ ఏ ఉంది, ఎమ్ లేదుగా, ఎమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో ద లెటర్స్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ. ఇక్కడ మీరు స్టోరీ రాయాలి, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మొత్తం కలిపిన ఒక 5 స్టెప్స్కి ఆన్సర్ అయిపోద్ది. బట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద స్టోరీ. ఏం రాయాలి? ద నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ. కెన్ యూ రైట్ దట్? ద నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ లేదా వర్డ్స్, అది వర్డ్ కదా, నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ స్టార్ట్స్ విత్ లెటర్ ఏ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఎన్ని మిగిలి ఉన్నాయరా నాన్న? 5 ఈజ్ నథింగ్ బట్
5 factorial. Means what 5 factorial is? 120. Any doubt? Clear kada adi? Now next. A, it's not started. Go with E. So similarly EV is 120. Clear? So A, E అయిపోయింది. ఇప్పుడు M, but started with M. M started with M. So M, don't write 5 factorial. Why? It started with M only, na? So whenever you got a letter same, go back again and start. Go back and again start. What is that? M, A. Lucky. M, A also there. Again go back and start. ఎక్కలేదురా మీకు అక్కడ ఉన్న లెటర్ కనపడింది అనుకో ఏం చేయాలి ఎనికెళ్ళి మళ్ళీ మొదలు పెట్టాలి సో గో బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్ సో ఎంఏ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ దిస్ వే ఎంఏ ఆల్రెడీ ఓవర్ what letter is there first? E. So what I'll get? MAE. How many letters left, man? 3 letters left. I already used 3. So only 3 left. So that can be done in 3 factorial. Any doubt? ఎక్కుతుందా ఒక్క క్వశ్చన్ నేర్చుకుంటే మిగతా క్వశ్చన్లన్నీ చేసినట్టే అదే స్టోరీ రిపీట్ అవుద్ది క్లియర్ నౌ ఎంఏ ఫిక్స్డ్ రా ఎంఏఈ ఇస్ దేరా నో సో ఎంఏఈ ఓవర్ నెక్స్ట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ గో బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్ కెన్ యూ రిపీట్ దట్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దేర్ గో బ్యాక్ అండ్ స్టార్ట్ క్లియర్ So now look at here, man. So MAR unda order lo ledhu kada how much? It's a 3 factorial. Clear, my dear? Next MAR over, yes, it's there. Yes, it is there. Now go back and start. Ippudu cheppandi go back and start means you will get E na. So MASE, is it there? How many letters left? 2 letters can be arranged in 2 factorial ways. Can you write these values? It is nothing but 3 factorial means 6 only, na? Clear? Next. అయిపోయిందా ఇంకా అవలే MAS E over R is not there, na? So again you will get what? 2 factorial. Clear? MASR MAS చెప్పండి ఏముంది ఇంకా MAST T ఉందా ఉంది go back and come E is also there go back and come it's there already so go back and come means I'll get R. Do you know what is this? This is 1 factorial way. We can call it as 1. Can you add all the things and give me the answer? So the answer for the word master is 257. This question they asked number of times in all the board exams in AP and in Telangana. So take it. ఇప్పుడు EAMCET దగ్గరికి వెళ్దామా మొదలు పెట్టండి మరి EAMCET మీరే బాబు దానికి మీకు బుక్స్లో బాక్సులు వేసి టెక్స్ట్ బుక్కుల్లో గీతలు గీసి ఏదో చేస్తుంటాడు ఏం లేదురా బాబు దీన్నే ఏం చేస్తాడు బాక్సులు వేస్తాడు దానికి పెద్ద మీరేమీ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది స్టోరీ ఈజ్ సేమ్ నో నీడ్ టు రైట్ బాక్సెస్ మేము రాసేటప్పుడు ఏం బాక్సులు లేవు వీ జస్ట్ రోట్ ద స్టోరీ మా రోజులు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే విక్టరీ 3347 అర్థమైందా అది అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు అదే క్వశ్చన్ ఐపీలో అడుగుతాడు అదే క్వశ్చన్ EAMCETలో అడుగుతాడు EAMCET ర్యాంక్ ఫిక్స్డ్గా గుర్తుపెట్టుకో ఇఫ్ దే ఆస్క్ ఫర్ ఐపీ హ్యాపీ ఇఫ్ దే డింట్ ఆస్క్ ఇన్ ఐపీ మీన్స్ దే మే ఆస్క్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్ EAMCET చాలా ఫేమస్ కదా సో గివ్ మీ ద ఆన్సర్ ఫర్ EAMCET the letters of the word EAMCET write it A C E E M T clear ఇప్పుడు మీరు నాకు జాగ్రత్తగా మొదలు పెట్టండి starts with A how many letters are there by 5 factorial if any repetition is there
those many factorials you have to divide. అర్థం కాలేదురా మీకు? ఈలు 2 సార్లు రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి 2 ఫ్యాక్టోరియల్తో డివైడ్ చేయాలి. 3 times రిపీట్ అయితే డివైడ్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్. క్లియర్? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ with C. Why? Because it's not starting with the C now. Clear? So with E, it's there. Go back and start. Do it, quick. మీరు చేయండి. మీరు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే నేను చెప్తాను. EAC is 3 factorial by 2 factorial ఉంటుందా? No, only 3 factorial because there is no repetition in the remaining. So can you give me EA? It's there. EAC. Clear, my dear? So it's the 3 factorial. Are intaki idi antara 120 by 2 it is 60 and it is 6. Next. EA E. It's there? No. Again 3 factorial only. Hey, don't look here repetition. Look at the remaining thing. Is there any repetition? So answer is 6. The next EAM. Unda order lo EAM is there. Again go and start. EAMC. It's their order. CE. Unda T. That's it. So the answer is 133. Clear or any doubt? So if you add all these things, you will get the rank of the word is 133. గుర్తుపెట్టుకోండి రా బాబు, గుర్తుపెట్టుకోండి. డెఫినెట్గా అడుగుతారు. రైట్, ఇంకొకటి చేసి క్లోజ్ చేద్దామా? జస్ట్ ఫర్ ప్రాక్టీస్. జనత. ఇట్స్ దేర్ ఫ్రమ్ అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్. లేదు అనుకుంటే నీకు ఇష్టం వచ్చిన వర్డ్కి మీరు కట్టుకోవచ్చు. బట్ ఇప్పుడు అంత టైం వేస్ట్ ఎందుకు? జస్ట్ రైట్ ద వర్డ్. నీ పేరుకి ర్యాంక్ కట్టుకోవాలంటే ఇంటికి వెళ్ళినా కట్టుకో, ఇక్కడ వద్దు కానీ టైం వేస్ట్ చేయొద్దు. సో గివ్ మీ ద జనత. ర్యాంక్ ఆఫ్ ద వర్డ్ జనత. ఇట్స్ దేర్ ఇన్ ఐపీ టెక్స్ట్ బుక్. స్పీడ్గా. అయిపోయిందా? 67? నో, 68 అంట. So how can you write it? EAMCET. ఎంసెట్ కన్నా విఐటి బాగుంటుందా? డబ్బులుంటే ఏదైనా బాగుంటుంది, ఏముంది? ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ నాట్? డబ్బు ఉంటే ఏదైనా బాగుంటుందిరా. బట్ జాగ్రత్త. థింగ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏఈస్. 5 factorial by 2 factorial means 60. ఇక్కడ వరకు ఓకే కదా? అందరికి తెలిసిందే కదా అది. దాన్ని మీరు కొంచెం స్టోరీ లాగా రాయాలి. ద నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ అండ్ సో ఆన్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి.
రైట్. ఏ రాస్తావా? రాయవు కదా. దెన్ వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ జేఏ. జేఏ ఉంది. గో బ్యాక్, స్టార్ట్. సో జేఏఏ ఉందా? సో జేఏఏ. కెన్ యూ సే హౌ మెనీ? Only 3 different letters are there. So 3 factorial means 6. Okay, sir. J-A over J-A-N undi. Orderly. J-A-N-A undi. So J-A-N-A is not there. Back kelli malla raavali kadara. You go back and start again. So in the process you will get A. So that you can arrange only one letter is there, one factorial, that is nothing but 1. Clear? So the last one is the word itself, Janatha. It is 0 factorial, we can say, which is nothing but 1. Together adds 68. Take it down. So dear students, నాకు తెలిసి P&Cలో ఇంతకన్నా పెద్ద సినిమా ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏవి అడగడు. కాబట్టి ఈ 4 క్వశ్చన్స్ త్వరో అయితే సరిపోద్ది. ఇక 2 మార్క్స్కి మీరు నేర్చుకోవాలి. 2 మార్క్స్ కూడా అడుగుతాడు. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేస్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ ద 5 girls 2 boys ఇన్ ఎ చైర్, ఏదో స్టోరీ చెప్తాడు. అది మీరు స్టోరీ చూసుకొని చేసుకోవాలి. రైట్. ఆ 2 మార్క్స్ కూడా ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ డిస్కస్ ఒక 50 డిఫరెంట్ వెరైటీ 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసి వదిలేద్దాం. అట్ ద ఎండ్ చూద్దాం. ఫస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ కంప్లీట్ చేయనివ్వండి. సో షల్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ కాల్డ్ పర్మిటేషన్స్. అయిపోయింది కదా. ప్రాబబిలిటీ. వాట్స్ ద టైమ్? ఇట్స్ 1:30. నాకు తెలిసి మీ అందరికి పిచ్చిగా ఆకలి అవుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ గో అండ్ హ్యావ్, మంచిగా తినేసేయండి. సో ఇంకేమేమి ఉన్నాయిరా? ప్రాబబిలిటీ ఉంది, ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఉంది, ఇంకా 2 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. టుమారో ఫ్రైడే, సాటర్డే 2 రోజులు ఉంది కదా, అయిపోతుంది. ఇవాళ ఫ్రైడేనా? ఓకే. ప్రాబబిలిటీ కొంచెం పెద్ద చాప్టర్ కదా, బట్ ఐ థింక్ దే రిమూవ్డ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ద ప్రాబబిలిటీ. దే రిమూవ్డ్ different theorems also. So very few theorems are there and few important questions are there. So tomorrow first we'll complete probability. Sunday anyhow, if possible, I'll take one public live. There I can go with the random variables. With that we can close 2A, and Monday onwards we'll go with 2B. That is the most dangerous. ఈ కరోనా బ్యాచెస్ వాళ్ళకి మరి పేపర్ చాలా ఈజీగా వస్తుంది. కానీ 2019 నాకు బాగా గుర్తుంది. ఇన్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ మై టీచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ 13 years, ఒక్కసారి ఈ క్లాస్ రూమ్ మొత్తం ఆల్మోస్ట్ 78 స్టూడెంట్స్ ఆర్ 80 స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ఇయర్ IP 2B బ్యాచ్ సప్లిమెంటరీ బ్యాచ్. అది ఏమన్నా అర్థమైందా? నా లైఫ్లో నేను ఎప్పుడు IP చెప్పలే, కానీ ఆ రోజు అది రికార్డ్ అయ్యి ఉంటే మీకు అసలు ఇప్పుడు క్లాసులు చెప్పాల్సిన పని ఉండేది కాదు. ఆ రోజులు ఇదంతా మనకి అవసరం రాలే. సో డియర్, ద మోస్ట్ డేంజరస్ థింగ్ ఈజ్ 2B. పేలిపోద్ది. మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు. సెకండ్ ఇయర్ క్యాలిక్యులస్ అండ్ సెకండ్ ఇయర్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీ అంతా రచ్చ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. నువ్వు మరి బీటెక్లో కొంచెం అక్కడ కూడా వెళ్ళి స్కూల్లో లాగా రోజు బుక్కులు రాసుకుంటూ గ్రంథాలు రాసుకుంటూ కూర్చుంటారా? అక్కడ కూడా వెళ్ళి చదువుతారా? చండాలంగా చదువుతారా? బీటెక్లో కూడా చదువుకునేవాడు జనరల్గా నాకేమవుతాడనిపిస్తుందో చెప్పనా? హీ విల్ సింప్లీ బికమ్ ఏ వెరీ బిగ్ స్లేవ్ టు ఎ బిగ్ కంపెనీ. ఎందుకని కష్టపడి చదువుతాడు కదా, మంచి కంపెనీ వస్తుంది. ఫేస్బుక్, గూగుల్, మైక్రోసాఫ్ట్ వస్తుంది. ఇంకా చూడు వాడి లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుందిరా. ఓ మై గాడ్, ఈ స్లేవ్కి ఏం చేస్తారో తెలుసా? ఫెసిలిటీస్ ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తారో తెలుసా? నువ్వు జాబ్ మానేయాలి అనుకున్నావు అనుకో, 6 నెలలు ముందు ఇన్ఫామ్ చేయాలి. ఫస్ట్ పాయింట్. రెండోది, అసలు నువ్వు జాబ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నావు అనుకో, సర్టిఫికేట్లు ఒరిజినల్కి వాళ్ళకి ఇచ్చేసేయాలి. నువ్వు ఒరిజినల్ ఇస్తే నువ్వే అడిగిపోతావు. ఇంకా ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? ఇవన్నీ బాండ్లో సంతకాలు పెట్టిన తర్వాతనే నేను జాబ్లోకి తీసుకుంటారు. అయిపోయింది.
కానీ మనల్ని టెంప్ట్ ఏం చేస్తాయో తెలుసా సంతకం పెట్టడానికి? జాబ్ తీసేసే ముందు 6 months ముందే ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. బై మిస్టేక్ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు నీకేదన్నా జరిగిందనుకో, నీ ఫ్యామిలీలో అంటే నీ వైఫ్, నీ ఏదైనా చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారనుకో, వాళ్ళకి 18 years వచ్చే వరకు హాఫ్ శాలరీ ఫ్రీగా ఇస్తారు. చచ్చిపోతారు జనం ఇంకా చూసేసి. నేను పోయినా నా కుటుంబానికి హాఫ్ శాలరీ వచ్చేస్తుంది కదా. సెకండ్ ఆఫర్, వెరీ గుడ్ ఆఫర్. కానీ అక్కడ టీఎన్సీ కండిషన్స్ అప్లైస్ ఉంటాయి, అవి చూడరు జనాలు. నా ఫ్రెండ్ గాడు ఒకడు అట్లానే ఐఐటి క్లాస్మేట్ వెళ్ళి ఇరుక్కుపోయాడు యుఎస్లో. వాడికి ఇండియా రాలేక చచ్చిపోతున్నాడు. అర్థమవుతుందో చెప్పేది? ఎంత వస్తుందిరా మామ జీతం అంటే $6,000. ఎంత $6,000 అంటే మంత్లీ 4.5-5 లక్షలు వస్తుంది. ఎక్కడ? యుఎస్లో. ఇండియన్ మనీలో 5 లక్షలు, యుఎస్ మనీలో ఏవో $5,000 $4,000 ఏదో వేసుకో. సరే, ఒక $6,000 వేసుకోండి. మా అమ్మ మరి రూమ్ రెంట్ ఎంతరా? ఫ్యామిలీ ఉంటుంది అక్కడ. వాడికి ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, వాడి వైఫ్, మొత్తం ఫ్యామిలీ ఉంటారు. వాడు $1,000 రెంట్కి అయిపోద్దంట. అయిపోయింది, సగం అక్కడ అయిపోయింది. పిల్లోడిని స్కూల్స్కి ఆ చిన్న చిన్న XYZ వాళ్ళు తినడానికి బన్ను, మిల్క్ అవి వీడికి తెలియకుండానే $1,000 అయిపోతాయంట. బై మిస్టేక్ ఎప్పుడైనా షాపింగ్కి పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళి అటు ఇటు తీసుకెళ్తే వాళ్ళకి ఆ కోల్డ్ వెదర్లో అవన్నీ పడక ఆ జలుబు చేసి ఈ జలుబు చేసి ఆ ముక్కులు దానికి ఒక 1,000 అయిపోతాయంట. ఈ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఏం మిగులుద్దిరా మామ అంటే లింగం అని చూసుకుంటే ఒక $500 నోటు మిగిలి ఉంటుందిరా. ఏమన్నా అర్థమైందా? అవసరమారా ఈ కర్మ? ఎవడో రష్యా లాంటి ఉక్రెయిన్ మీద బాంబులు వేసినట్టు అమెరికా మీద వేసిందనుకో, అక్కడున్న 1,80,00,000 ఇండియన్స్ ప్రాణాలు గాల్లో డిగ్ 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 కొట్టుకుంటాయి. సో డియర్, డోంట్ బి ఏ స్లేవ్ టు సంబడి. అంత ఈజీగా స్లేవ్ అవ్వద్దు. కాబట్టి బీటెక్ 4 years జనరల్గా అంత కష్టపడి చదివేవాడు అదే అవుతాడు నా ఎక్స్పీరియన్స్లో. మరి బీటెక్లో స్టైల్గా చదివే వాళ్ళు ఉంటారు. అంటే ఏంది? ఏదో జాబ్ రావాలిగా, బేకార్ అనకూడదు కదా సొసైటీ మనల్ని. అండ్ 4 years ఫన్ ఉండాలి, ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉండకూడదు. నువ్వు బుక్ ఓపెన్ చేస్తున్నావంటే ఇప్పుడే నువ్వు ఇంత ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతున్నావు అంటే కెన్ ఇమాజిన్ 4 yearsలో నువ్వు ఎవరితో తిరిగినా, ఎంతసేపు తిరిగినా, ఎక్కడ తిరిగినా, నువ్వు చదివావా, క్లాస్కి వచ్చావా అని ఎవడు అడగడు, నువ్వు అమ్మాయినా అబ్బాయి అయినా. క్లియర్? అంటే ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఫ్రీడమ్ ఉన్నప్పుడు బుక్ ఎవడన్నా ఓపెన్ చేస్తాడా? నిజంగా మిమ్మల్ని ఈ ఎగ్జామ్సే లేవురా అంటే, పోనీ ఈ ఎగ్జామ్ 5 నెలల తర్వాత ఉందిరా అంటే రియలిస్టిక్గా ఆలోచిద్దాం. ఊక యాక్టింగ్ వద్దే. నేను చదువే నడిసే లైబ్రరీస్ ఇవన్నీ సోది చెప్పొద్దు నాకు. జనరల్లీ విల్ యూ ఓపెన్ ఇట్? నో కదా. మరి బీటెక్ 4 yearsలో ఫ్రీడమ్ లేకుండా ఫ్రస్ట్రేషన్ ఉంటే ఏమవుతుందో తెలుసా? మీరు 8th క్లాస్కి 7th క్లాస్కి బ్యాగ్ వేసుకొని ఎలా అయితే స్కూల్ బస్ ఎక్కి వెళ్ళారో సేమ్ లైఫ్ స్టైల్, బ్యాగ్ మారొచ్చు, బస్సు మారొచ్చు, స్కూలు మారొచ్చు, కానీ నువ్వు ఎక్కే ప్లేస్ ఒకే దగ్గర ఉంటుంది. అవే జిడ్డు మొఖాలు. అప్పటి నుంచి చూస్తుంటావు. ఇమాజిన్ చేస్తేనే చాలా కష్టం ఉంది. ఇది రేపు కుదిరితే రేపు ఒకసారి వీడియో తీసుకుని వస్తా. నిజాంపేట క్రాస్ రోడ్లో, నేను నిజాంపేట మా ఇంటికి దగ్గరలోనే రత్నదీపు సూపర్ మార్కెట్లు ఉంటాయి. అక్కడే బస్సులన్నీ ఆగుతాయి. దానికి ఎదురుగా మా జిమ్ ఉంటుంది. నేను జిమ్ చేసుకుంటూ వీళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటా, వాకింగ్ చేసుకుంటూ దానిలో చూస్తూ ఉంటే చాలామంది నేను ట్యూషన్ మన ఇన్స్టిట్యూట్కి వచ్చిన పిల్లలే ఉంటారు. ఆ క్రాష్ కోర్సులకి, మరి క్రాష్ కోర్స్కి వచ్చేవాడికి మనం VNRIT ఇవ్వటం అంటే దేవుళ్ళు మనం, మీకు తెలుసలేదు. అవన్నీ అటువైపు ఉన్నాయి, అన్నీ VNRITలు, గోకరాజు, రంగరాజులు ఆ బాచిపల్లి లోపలే ఉంటాయి. అన్నీ ఆ బస్సులు అక్కడే ఉంటాయి అన్నమాట. ఎక్కుతా ఉంటారు. ఏం మారారంటే కాలేజీకి వచ్చినప్పుడు చాలా స్లిమ్గా ఉన్నారు, ఇప్పుడు బండగా తయారయ్యారు. కొంతమంది అమ్మాయిలకైతే వాళ్ళ అయ్యా ఇంకా అదే ఆ లోపల ఎక్కడో ఉంటుంది వాళ్ళ ఇల్లు, స్కూటీ మీద వేసుకొని వచ్చేసి అక్కడ దింపటం, బస్సు వచ్చిందాక వెయిట్ చేయటం. మై గాడ్, ఏందిరా ఈ లైఫ్? మరి ఎవరి చేతిలో ఉంది ఈ లైఫ్ ఇప్పుడు?
It's there in your parents' hands, it's there in your college hands, or is it there in your hands? I can surely say that it's there in your hands. సో బీటెక్ 4 years ఫుల్ ఫన్తో నిన్ను ఎవరు చూసినా వాడు లాగుండాలిరా, జీనియస్ రా, వాడు అస్సలు చదవడు, ఎప్పుడు చూసినా ఆడుతుంటాడు, ఎప్పుడు చూసినా డ్యాన్స్లు వేస్తుంటాడు, ఎప్పుడు చూసినా మాట్లాడుతుంటాడు, ఎప్పుడు చూసినా వాడంతా లైఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఫన్ ఉంటుంది. కానీ ఎగ్జామ్లో మార్క్స్ చూస్తే ఫుల్ ఉంటాయి. ఫన్ ఉంది, మార్క్స్ ఫుల్ ఉన్నాయి. ఎలా? సో ఈజ్ అ జీనియస్ కాదురా బాబు, వాడు మూసుకొని సెకండ్ ఇయర్ బాగా చదివాడు. ఏమన్నా అర్థమైందా? ఎందుకో చెప్పనా, సెకండ్ ఇయర్ 2Bలో ఉన్న ఇండెఫినైట్ ఇంటిగ్రేషనే అక్కడ రిపీట్ అవుద్ది, ఇక్కడున్న డిఫినైట్ ఇంటిగ్రేషనే అక్కడ రిపీట్ అవుద్ది, ఇక్కడున్న డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్సే అక్కడ రిపీట్ అవుద్ది. ఇక్కడ మీరు చేస్తున్న ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, కరెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఆ రెసిస్టెన్స్లు, డయోడ్స్, ఇవన్నీ సేమ్ స్టోరీ మీ బీటెక్ 4 years ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఈసీఈ, ట్రిపుల్ ఈ అండ్ ఆల్. If you are going to take computer science, you have to take what you know, matrices డిటర్మినెంట్స్లో సాల్వింగ్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటారే, ఆ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ నుంచే లాంగ్వేజ్ ఉంటాయి కదా, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్లు ఉంటాయి కదా, కోడింగ్, అవన్నీ కోడింగ్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ బై బేస్డ్ ఆన్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ నుండి వస్తాయి. జనాలకి ఇవి సరిగ్గా రాకపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా? బిస్కెట్ అయిపోద్ది. మీకు ఆ క్లారిటీ ఉండటం కోసమే నేను చాలా కష్టపడి, ఏ ఛానల్ వాడు చెయ్యింది నేను మన ఛానల్లో కష్టపడి చేశాము. ఏంటి? ప్రతి ఇంజనీరింగ్ బ్యాచ్లో 4 years అసలు ఏం చేస్తారు సబ్జెక్ట్, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్. ఇంటర్లో ఏముంది, నువ్వు బీటెక్లో ఏం చేస్తావు. 4 years లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉంటుంది, పెద్ద కంపెనీలు ఏమున్నాయి, ఎంత శాలరీలు ఇస్తున్నారు, లైఫ్ స్టైల్స్ ఎలా ఉంటాయి, కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఇందా చెప్పాను కదా, కండిషన్ సప్లైస్ ఏముంటాయి, ఇవన్నీ క్లియర్గా ప్రతి వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాం. అది మీకు మస్తు యూజ్ అవుద్ది. టైం కుదిరినప్పుడు ప్లేలిస్ట్లో నీకు ఏ ఇంజనీరింగ్ కావాలో అది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ డ్రీమ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్, మరి మెకానికల్ ఇంజనీర్కి వెళ్తావు, క్లిక్ చేస్తూ యూ జస్ట్ గో త్రూ దట్. యూ వాంట్ టు డూ కంప్యూటర్ సైన్స్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంజనీర్ ఉంది కదా, దానిలో ఏముంటాయి అవన్నీ నేర్చుకోవాలి కదా. తెలియకుండా ఎవడో చెప్పాడు ఆర్టిఫిషియల్, నువ్వు కూడా ఆర్టిఫిషియల్ అయిపోకరా బాబు, అలా అవ్వకూడదు ప్లీజ్. సో థ్యాంక్ యూ, అండ్ టుమారో విల్ గో టు వాట్ probability and will maximum close by tomorrow. Thank you, bye bye, take care. సార్ యూపీఎస్సీ ఎలా ఉంటుంది సార్? అదేంద్ర ఐఏఎస్ కదరా అది, ఇప్పుడు ఐఏఎస్ ఎందుకురా బాబు? వీడెవడో సంఘ సేవ చేద్దాం అనుకుంటానేమో.